بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ چیلنج قیامت تک تمام انسانوں کو دیا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر تم سب مل جاؤ اور سارے جینیس پیپلز کو بھی اکٹھا کر لو اور اس طرح کی ایک صورت ہی بنا لاؤ۔ اگر تمہیں اس کے من جانب اللہ ہونے پر شک ہے، وحی کی ایک پہچان یہ ہوتی ہے کہ اس کی کوئی بات غلط ثابت نہیں کی جا سکتی، اور یہ خوبی صرف اللہ کے کلام میں ہی ہو سکتی ہے، جبکہ انسان خطا کا پتلا ہے اور اس کی تحریر میں ضرور غلطی ہوگی اور وہ غلطی کرے گا۔ آج بھی اگر ہم دیکھیں، دنیا میں بڑے بڑے ادیب یا رائٹر گزرے جن کی کتابیں صدیوں تک درسگاہوں میں پڑھائی جاتی رہیں اور آخرکار وہ اپنی مقبولیت کھو بیٹھیں اور وہ زمانے کے لحاظ سے اپڈیٹ نہ رہیں۔ اس کے برعکس قرآن 1400 سال سے لوگ اس کو پڑھ رہے ہیں اور اس کی مقبولیت اور پڑھنے والوں میں کمی کی بجائے دن بدن اضافہ ہی ہو رہا ہے۔ یہ انسانوں کے دلوں پر راج کر رہا ہے اور انشاءاللہ قیامت تک راج کرے گا۔ 1400 سال گزر گئے مگر کوئی رائٹر اس کا مقابلہ نہیں کر پایا، اور یہ حقائق کلیئر ثابت کرتے ہیں کہ یہ کسی انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر نعوذ باللہ یہ کسی انسان کا کلام ہوتا تو کوئی رائٹر یا انسان تو اس کا مقابلہ کر پاتا۔ جس طرح خدا بے مثل ہے اسی طرح اس کا کلام بھی بے مثل۔ قرآن کا ایک اور وصف جو اسے کلام اللہ ثابت کرتا ہے یہ ہے کہ انسانی کلاموں کے برعکس قرآن انسان کو جسمانی اور روحانی شفا اور صحت عطا کرتا ہے، اور اس کا ایکسپیرینس ہر انسان کرتا ہے اور کر سکتا ہے، اور اسی طرح اس کے پڑھنے سے گائیڈنس ملتی ہے اور سیاہ اور زنگ آلود دل روشن اور صحت مند ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اس جیسا کلام کبھی بھی نہیں لکھ پاؤ گے، سو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ ایندھن سے مراد جس طرح فیول جلتا ہے، اسی طرح جب انسانوں اور پتھروں کو آگ میں ڈالا جائے گا تو وہ اور بھڑکے گی۔ جس طرح ہم پیٹرول ڈالتے ہیں تو آگ اور بھڑکتی ہے، اور یہ آگ اللہ نے اپنے نافرمانوں کے لیے ریڈی کی ہے۔ اور خوشخبری دو ان کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے اپنے اعمال کو درست کر لیا، یعنی نیک کام کیے اور برے کاموں سے بچے، یہ اہل جنت ہیں۔ اے لوگوں، مخلص ہو کر اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم متقی بنو۔ متقی وہ پرسن ہوتا ہے جو اچھائی اور برائی میں تمیز کرنے کے بعد اللہ کے ڈر سے اچھائی کو اپناتا ہے اور برائی کو چھوڑ دیتا ہے۔ اس آیا میں ہماری زندگی کا مقصد بتایا گیا ہے، یعنی متقی اور پرہیزگار بننا۔ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا۔ زمین کو بچھونا بنانے سے مراد یہ ہے کہ زمین پر ہم کمفرٹیبلی رہ رہے ہیں، چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں۔ اس کے برعکس اگر ہم اسپیس کی ویڈیو دیکھتے ہیں تو کسی بھی سیارے پر انسان کمفرٹیبلی نہیں رہ سکتا، وہ بھی اڑ رہا ہوتا ہے اور اس کی چیزیں بھی اڑتی پھرتی ہیں۔ اللہ نے پرفیکٹ گریوٹی صرف ارتھ پر رکھی ہے، دوسرے سیاروں پر نہیں۔ اسی وجہ سے ہم زمین پر کمفرٹیبلی رہ رہے ہیں۔ اللہ نے زمین کے اوپر چھت کی طرح اور لیئرز یا تہیں بنائی ہیں جو ہمیں الٹرا وائلیٹ ریزز اور دوسری خطرناک شعاؤں سے محفوظ رکھتی ہیں اور بچاتی ہیں، اور مختلف قسم کے خطرات سے ہمیں محفوظ رکھتی ہیں، ورنہ یہ ریزز ہمارا بروسٹ بنا کر رکھ دیں اور ہمیں بھون کر رکھ دیں اور خوبصورت مناظر اور سبزے کو جلا ڈالیں۔ دوسرے سیاروں اور ستاروں سے آنے والے بڑے بڑے پتھروں کے ٹکڑے جو ہمیں پیس کر رکھ دیں، جب ان سے ٹکراتے ہیں تو خاک میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ ان باتوں کے متعلق ہمیں اب معلوم ہوا ہے، مگر جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ قرآن کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا ہے تو ان کو ان باتوں کا 1400 سال پہلے کیسے علم ہو سکتا تھا؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش برساتے ہیں اور اس سے طرح طرح کے فروٹ اور ویجیٹیبل اگتے ہیں۔ یہ بارش کے سسٹم کو اللہ کنٹرول کر رہا ہے، ہم نہیں۔ فروٹس کے بیج اللہ کے میڈ آؤٹ آف ہیں،
हम तमाम जीनियस पीपल भी मिलकर एक बीज नहीं बना सकते। जब तुम इन बातों को जानते हो तो फिर अल्लाह के बराबर किसी को मत समझो। ये शिर्क है। शिर्क दो तरह का होता है, ज़ाहिरी शिर्क यानी बुतों को पूजना, किसी को सजदा करना या अदब से रुकू तक झुकना, और बातनी शिर्क से मुराद ये है कि हम हार्ट में अल्लाह से बढ़कर किसी को इम्पोर्टेंस या अहमियत दें, तो ये बातनी शिर्क है। अल्लाह से बढ़कर किसी चीज को अहमियत नहीं देनी चाहिए। फिल्मों ड्रामों में जो ये कहा जाता है कि मेरा दिल पूरे का पूरा महबूब के लिए है और वो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है और वो मुझे सबसे अजीज है, ये बातनी शिर्क है। बल्कि ये अल्लाह ने दिल जो है अपने लिए बनाया है और हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट अल्लाह ताला की जात होनी चाहिए। जब उनको खाने को फल दिया जाएगा तो वो कहेंगे कि इस तरह का फल तो हम दुनिया में भी खाते थे। वो फल शक्ल में तो दुनिया के फलों जैसा ही होगा, मगर उसका टेस्ट और फ्लेवर फार उससे बेटर होगा। यानी जायका और लज्जत में जमीन और आसमान का फर्क होगा। और वहाँ उनके लिए नेक बीवियां और नेक शौहर, यानी बीवी भी नेक होगी और शौहर भी नेक होगा। और ये बहुत बड़ी खुशखबरी है उन लोगों के लिए जो दुनिया में अपने बुरी बीवी या बुरे शौहर से तंग हैं, और वो वहाँ हमेशा रहेंगे। अल्लाह ने ही शर्माता के छोटे छोटे जानवरों की मिसाल बयान करे, क्योंकि अल्लाह ने इन छोटे छोटे जानवरों को बेग यानी बड़ी बड़ी सलाहियतें बख्शी हैं। आमतौर पर हम पौधों से खुराक हासिल करते हैं। ये अल्लाह का मिरेकल है कि एक जानवर यानी शहद की मक्खी हमारे लिए खुराक यानी शहद तैयार करती है, जिसमें शिफा ही शिफा है। इसी तरह फायरफ्लाई के अंदर लाइट या रोशनी पैदा कर दी। बिल्ली अंधेरे में देख सकती है जबकि हम नहीं देख सकते। कुत्ता मीलों दूर पड़ी चीज को सूंघ लेता है। नाफरमानी में मुब्तला लोग ये समझते हैं कि अल्लाह तो बहुत बड़ी जात है, वो बड़े बड़े जानवरों की मिसाल बयान करेगा, तो इससे वो गुमराह हो जाते हैं और फर्माबरदार इन जानवरों की सलाहियतों को देखते हैं तो उनके ईमान में इजाफा होता है। मगर अल्लाह गुमराह सिर्फ नाफरमानों को करता है। अल्लाह से अहद बांध लेने के बाद तोड़ डालते हैं। हमारा अल्लाह से पहला अहद ये होता है कि हम सिर्फ अल्लाह की फर्माबरदारी करेंगे और उसके मुकाबले में अगर किसी की बात आएगी तो उसको रद्द कर देंगे। अव्वलियत और अहमियत अल्लाह के हुक्म को देंगे। मिसाल के तौर पर अगर शौहर कहता है कि मुझे मॉडर्न बीवी चाहिए जो बेपर्दा फिरे, तो अब बीवी का फर्ज है कि वो शौहर की बात ना माने और अल्लाह की बात माने यानी पर्दा करे। इसी तरह आम जिंदगी में जहाँ जहाँ भी अल्लाह के हुक्म के मुकाबले में इंसान की बात या ख्वाहिश आएगी तो अल्लाह के हुक्म को अहमियत दी जाएगी और इंसानी बात या ख्वाहिश को रद्द कर दिया जाएगा। खून के रिश्तों को तोड़ते हैं और जमीन पर फसाद फैलाते हैं। अल्लाह ताला ने हमारी सोसाइटी का सिस्टम इस तरह बनाया है कि जहाँ गुनाह करने से फसाद बपा होता है और खराबियां पैदा होती हैं। ये नुकसान उठाने वाले लोग हैं। जमीन पर अगर हमारा नुकसान होता है, यानी अगर हमारा $100 का नुकसान हो जाता है तो हम कमाकर पूरा कर लेते हैं, मगर क़यामत के दिन अगर नुकसान हो गया वो तो अब भी नुकसान होगा। ना हम दोबारा जमीन पर आएंगे और ना ही हमारा नुकसान पूरा होगा। तुम अल्लाह की नाफरमानी कैसे कर सकते हो जबकि तुम कुछ भी नहीं थे, यानी बेजान मुर्दा थे। तुम्हारी कोई हैसियत, कोई वक़्त नहीं थी। अल्लाह ने तुम्हें जिंदगी दी, पैदा किया, वो तुम्हें मौत देगा और फिर वही तुम्हें दोबारा जिंदा करेगा। यानी हर मरहले पर तुम अल्लाह के मोहताज हो, तो तुम उसकी कैसे नाफरमानी कर सकते हो। अल्लाह ने तमाम चीजें हमारी खातिर पैदा की, जैसे जानवर, पौधे, सूरज, चांद, सितारे। हम जानवरों से गोश्त और पौधों से खुराक हासिल करते हैं, वो हमसे कोई फायदा नहीं उठाते। इसी तरह सूरज की रोशनी से हम फायदा उठाते हैं, वो हमसे फायदा हासिल नहीं करता। इससे क्लियर साबित होता है कि ये चीजें हमारी खातिर पैदा की गई हैं। इंसान जमीन को छोड़कर खला या स्पेस में रिसर्च कर रहा है, तो ये 7 आसमान हमारी खातिर पैदा किए गए हैं। एक आसमान पर कितने सितारे या सैयारे हैं हम नहीं गिन सकते और ना क़यामत तक गिन पाएंगे। इससे अल्लाह की ताकत और कुदरत का अंदाजा होता है कि वो कितना ताकतवर और अजीम